윤석열의 입지는 갈수록 좁아지고 있습니다. 그럴 수밖에 없습니다. 계엄은 물론이고 지금까지 해온 모든 일들이 평가로 돌아가고 있다고 볼 수 있기 때문입니다. 윤석열의 과오가 많습니다. 야당과 협치를 절대 안 하려 하고 이재명 대표와 만나 정치 얘기를 한 것도 한 번뿐입니다. 국회 시정연설에도 올해는 참석하지 않았습니다. 기자회견도 미리 짜놓은 틀 안에서만 움직이려 하고 순간순간 보이는 태도가 인성을 보여주기도 했습니다. 우원식 국회의장이 기자회견을 했습니다. 어제 이 기자회견 뒤로 윤석열보다 낫다는 평가가 자자합니다. 윤석열 대통령 탄핵소추안 통과로 제왕적 대통령제에 대한 회의론이 촉발되는 가운데 우원식 국회의장은 개헌의 필요성은 분명히 있다고 밝혔습니다. 국회 사랑제에서 열린 외신 기자회견에서 대통령에게 너무 집중된 권력 때문에 여러 오판이 생길 수 있어서 반드시 바로잡아야 한다고 했고요. 대통령 권력 분산과 국회 권한 강화는 꼭 필요하다고 발언했습니다. 이어 이번 윤 대통령의 일이 헌법이 부족해서 벌어진 일은 아니다라며 지금 헌법으로도 잘못된 일이라고 지적하기도 했습니다. 그러면서 나는 원래 계엄론자라며 1987년 개헌 이후 40년 가까운 시기의 변화를 헌법에 담아내고 있지 못하다라고 언급하기도 했습니다. 우 의장은 지난 7월 제헌절 경축사에서도 윤 대통령을 향해 개헌 대화를 공식적으로 제안한 바 있습니다. 당시 5년 단임 대통령제의 폐해 등을 지적하며 2026년 지방선거 때 개헌 국민투표를 실시하자고 언급한 것으로 알려졌습니다. 우 의장은 이날 대통령의 계엄 선포를 국회가 거부할 수 있도록 하는 법 개정 필요성에 대해서도 필요하다고 강조했고 국회가 계엄 선포를 통제할 수 있는 권한을 좀 더 확실하게 하는 법률 개정이 필요하고 그런 걸 해 나갈 생각이라고 말하기도 했습니다. 윤석열이 탄핵되지 않는다면 어떡하냐는 외신 기자의 질문에도 답변을 했는데 전체적인 분위기나 질의응답 상황이 윤석열보다 훨씬 낫다는 평가가 나옵니다. 이래서 우리나라 국격을 윤석열이 말아먹었다는 겁니다. 윤석열이 지금 당장 체포되어서 이러한 모든 일들에 대한 죗값을 받아야 한다고 생각하신다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다. 저는 미국 NBC 방송국의 김정희 기자고요. 다시 좀 시간을 오늘로 이제 돌려서 두 가지 질문이 있는데요. 일단 그 윤 대통령께서는 선택의 여지가 없었다라는 그런 요지로 당신의 입장을 설명한 것 같은데 국회의장으로서 진짜 결정적인 역할을 하신 분으로서 그 선택의 여지가 없었다가 충분한 설명이 되렸는지 그리고 또한 대통령께서 그 국회와 소통을 충분히 하셨다고 본지 이런 맥락에서 만약에 헌재에서 이거는 탄핵이 아니라는 그런 결정이 나왔을 적에 국회의장으로서 국회와 어떤 일을 하실 수 있을는지 부탁드리겠습니다. 감사합니다. I'm from NBC and I have two questions regarding the current issues. And President Yoon, he defended his position, saying that he didn't have any choice in front of him. And as a person who played a decisive role in driving the entire process, do you believe President Yoon's explanation, defense of his position, was sufficient? Was it a sufficient explanation? Do you think there has been enough communication, interactions between the National Assembly and the presidential office? And my second question. The Constitutional Court is reviewing the decision made by the National Assembly at the moment, and if the Constitutional Court dismisses the impeachment, so that the president, so restoring our president to his powers, then what can the National Assembly and you do about this possible scenario? 선택의 여지가 없었다라고 하는 것에 대해서 참 납득이 안 됩니다. 우리 국민들의 대부분이 윤 대통령의 비상계엄에 대해서 또 설명하는 그 사유에 대해서 납득하는 국민이 별로 없습니다. 이 국민의 보편적 시각 그리고 민심과 아주 동떨어진 판단이었거든요. 대한민국 2024년의 대한민국은 민주주의가 고도로 발전되어 있는 나라이고 그렇기 때문에 소통할 수 있는 수단이 얼마든지 있는데 이거를 79년, 80년 대한민국으로 보면 44, 5년 전에 있었던
그 방식을 채택했다는 그 판단에 대해서 너무나 좀 국민들이 볼 때는 터무니없다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 명분과 절차에 있어서 모두 흠결이 있었던 것이라고 보여지고요. 그런 면에서 보면 윤석열 대통령의 오판이었다 이렇게 생각합니다. 국회와 소통을 충분히 했는가? Okay. President Yoon said he didn't have any choice in front of him, but for me, it's hard to understand that explanation. And I think most of Korean citizens would agree with me. It is really difficult for us to understand why he declared martial law, and I think his judgment was far apart from the overall views of the general public. In the Korea of 2024, we have a really highly advanced democracy, and there are so many tools and means to communicate with each other, with the National Assembly and with citizens. But he has chosen one tool that was taken like 44 or 45 years ago. And I believe it is really absurd. And there have been a lot of flaws for the cause of the declaration of martial law and the procedures as well. And I think it was a misjudgment on the part of President Yoon. 지도자의 국민적 통합력이라고 하는 것은 늘 반대 세력이 있기 마련인데 그 반대 세력을 설득하고 대화로 함께 하려고 하는 노력을 하지 않고서는 생겨나지 않는다고 생각합니다. 뭐 여러 가지 설명을 할 수 있겠습니다만 윤석열 대통령께서는 22대 국회에 들어서서 단 한 번도 국회에 오지 않으셨습니다. I think in a democracy like Korea, it is natural, like for a leader like president, to have opponents. There can be opposing views. Views can be diverging. So that is why I think a leader like Yoon, he has to make efforts to persuade others, to turn them around towards his opinions or his views, and make efforts to engage with his opponents. But as a matter of fact, President Yoon hasn't visited the National Assembly during the 22nd convocation of the National Assembly. 국회에 오는 아주 대표적인 사례로 국회 개원식에 대통령이 오지 않으셨고요. 그동안 꼭 그 예산을 설명하는 시정연설은 대통령이 대부분 다 하셨는데 이번에도 특별한 사유 없이 오시지 않으셔서 제가 국회의장석에서 오지 않는 것을 비판한 적도 있습니다. 그리고 국회의장이 여러 차례 만나자고 제안한 것에 대해서 단 한 번도 화답하지 않았습니다. 그래서 국회와 소통이 있었는가에 대해서 물어보면 전혀 없었다. 못밖에 말할 수가 없고 그런 속에서 불가피한 선택이라고 얘기하는 것은 역시 오판이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 헌재에서 President Yoon didn't attend the opening ceremony of the 22nd National Assembly, and as is a common custom, a president should come to the National Assembly to explain the budget for next year, government budget for next year, but he didn't come without any explicable reason. That is why I am in my seat in the plenary chamber. In fact, I criticized him for his absence, and I proposed, like on several different occasions, having meetings with him, but he didn't respond to my requests at all. So you asked whether there has been enough communication between the National Assembly and the presidential office, and I can say none. And then he said it was an inevitable choice for him to declare martial law, but I can still say that it was a bad misjudgment. 그리고 헌재에서 탄핵이 아니라고 하면 어떻게 할 것인가? 그 질문에 대해서는
앞으로 벌어질 일을 가정해서 답변 드리기는 매우 적절치 않다 이렇게 생각합니다. Regarding the possibility of a dismissal at the Constitutional Court, it is a hypothetical question. So it is. I don't. I hope I would not answer that question. Okay, next. Do you believe the Constitutional Court should uphold this parliamentary vote, parliamentary decision? 국회의장은 국회의원들, 국민을 대표하는 국회의원들의 표결에 따라서 탄핵을 의결했고요. 그 의결된 그 탄핵 그 결의를 헌법재판소로 보냈습니다. 그건 제가 하는 역할입니다. In my role as the Speaker of the National Assembly, in fact, I confirmed the outcome of the vote. The members of the National Assembly, they voted to impeach the president, and I just sent the resolution to the Constitutional Court. That's my role. 대통령님 안녕하십니까? 국민일보 이경원입니다. 명태균 씨의 녹취에 기반한 여러 의혹들에 대해서 오늘 이 기회를 빌어서 상세하게 대통령님의 직접 설명을 청하고 싶습니다. 중요한 키워드들로 간추려보자면 한 세 가지쯤이 될 것 같습니다. 우선 여론 조작, 다음은 공천 개입, 끝으로는 창원 산단입니다. 이 의혹들에 대해서 제가 되풀이해서 설명을 하는 것은 오늘 시간상 옳지 않을 것 같고, 여러 대목에 대해서는 검찰의 수사도 예정이 되어 있겠습니다만 이 기자회견 자리를 통해서 많은 국민들이 납득할 만한 설명을 들을 수 있도록 책임 있게 말씀을 부탁드리고자 합니다. 여론 조작 또 공천 창원. 저는 명태균 씨한테 무슨 여론조사를 해달라는 얘기를 한 적은 없습니다. 그리고 명태균 씨나 또는 우리 당의 정치인들이 이제 여론조사 발표된 거라든지 또는 요거는 내일 발표될 예정인데 그냥 알고만 계시라 이런 얘기들은 선거 때 수도 없이 받았고요. 그리고 제가 여론조사를 조작할 이유도 없고 여론조사가 잘 나왔기 때문에 늘 그거를 조작할 이유도 없고, 그리고 또 잘 안 나오더라도 그거를 조작한다는 거는 그거는 전 인생을 살면서 그런 짓은 해본 적이 없습니다. 그러고 정부 들어와서도 명태균 씨한테 그러면 맡기지 않았냐 하는 의혹 기사가 있다고 제가 보고를 받았는데, 저는 기본적으로 대통령실에서 여론조사를 할 때 국민 세금 가지고 대통령 무슨 지지율 조사 같은 거 하지 말라 그랬습니다. 처음에는 정무수석들이 첫 번째 수석이나 두 번째 수석이나 이렇게 정무수석이 이렇게 가끔 그래도 하더라고요. 그래서 제가 이런 거 하지 마라. 정책을 여론조사를 해라. 그래서 저게 아마 1년에 예산이 이렇게 많지는 않은 것 같은데, 저희 정부는 정책을 중심으로 해서 이 정책에 대한 국민들의 반응이 어떤지 그걸 주로 하지, 대통령 지지율 조사는 정말 지금까지 5손가락 안에 했던 것 같고, 그리고 그거 들고 와서 제가 다음부터는 이런 거 하지 말라고 그랬습니다. 네. 그러니까 여론조사는요, 그리고 처음부터 다 계약 가계약 단계부터 전부 그 절차를 밟아서 하는 거지, 나라 돈 쓰는 것이 그렇게 간단한 건 아니라는 점을 말씀드리고요. 그리고 공천 문제는 공천 개입이라고 하는 것에 이제 정의도 따져봐야 됩니다. 예를 들어서 제가 당선인 시절에 지방선거와 동시에 시행하는, 대선과 동시에 시행한 국회의원 재보궐선거가 몇 개 있었고요. 또 6월 1일 지방선거와 동시에 하는 또 국회의원 재보궐선거가 있는데, 대개 그 재보궐에 나갈 사람들은 거의 정해져 있습니다. 그걸 새롭게 이렇게 대규모 총선을 할 때 같이
인재영입위원회 만들고 뭐 공천심사위원회 뭐 엄정하게 뭐 해서 채점하고 막 이렇게 하는 것이 아니라 어느 정도 비스슨하게 하지만 대개 그거는 정해져 가지고 당시에도 저는요 그 당선인 시절에 그 2달 동안 우리 경호원들이 저한테 그랬습니다. 당선인이 이렇게 늦게까지 일하는 거 처음 봤다고. 정말 안가에서 새벽 한 2시까지 그 장차관과 차관급에 대한 인사 또 필요하면 저 인터뷰도 직접 해야 되고 그런 시기이기 때문에 뭐 그런 당에서 진행하는 공천을 가지고 제가 왈가불가할 수도 없고 또 인수위에서 진행되는 걸 꾸준히 보고받아야 되고 저는 저 나름대로 그야말로 고3 입시생 이상으로 바빴던 사람입니다. 그리고 그 무슨 공천 얘기가 며칠 전에 제가 어디 저 일산에 행사 가는 데만 났길래 저는 그 당시에 공관위원장이 우리 정진석 비서실장인 줄 알고 있었어요. 지방선거 공관위원장이 이거를 같이 하는 거라고 생각을 하고 그 당시 상황이 어땠는지 한번 물어보려고 그랬더니 재보궐 공관위원장은 별도로 윤상현 의원이 공관위원장을 했다 하더라고요. 그만큼 저는 당의 이런 공천에 관심을 가질 수 없었고 그리고 오히려 뭐 당에서 어떤 그 공천을 진행해 나가는데 좀 그 당의 이제 중진 의원들 중에 저한테 전화해서 뭐 좀 이런 점들은 좀 여론이 좀 좋지 않으니 좀 더 바람직하게 하게 해달라고 저한테 막 부탁하는 경우는 있지만 그런 경우에도 원리 원칙에 대한 얘기만 했지 누구를 공천을 주라 이런 얘기는 해본 적이 없습니다. 그러니까 그 전화 그 내용이라 그게 뭐 전화 내용인지 아니면은 저 텔레그램 통화를 뭐 녹음을 한 건지는 제가 모르겠습니다만은 하여튼 저는 오랜만에 한 몇 달 전에 저한테 좀 많이 소원했을 것 같아서 저도 받았고 뭐 하여튼 그래도 고생했다는 얘기 한마디 한 것 같고 그리고 무슨 공천에 관한 얘기한 기억은 없습니다만은 했다면은 당에 그냥 이미 정해진 얘기 아마 그 시기에는 거의 정해졌을 것이고 뭐 다른 선택의 대안도 없고 당에서도 아마 공관위와 최고위에서 딱딱 찍어서 전략공천으로 마무리를 다 지은 것 같은데요. 그래서 뭐 그렇다는 점을 말씀드리고 뭐 예를 들면 총선 때도 마찬가지입니다. 사람들이 이렇게 뭐 누구누구가 좋다 해가지고 저한테 알려주면 저는 그대로 인재영입위원회에다가 그냥 패스시켰습니다. 누구를 꼭 공천 줘라라고 그렇게 사실 얘기할 수도 있죠. 그게 무슨 뭐 외압이 아닌 의견을 얘기하는 거지만 그러나 과거에도 뭐 대통령 얘기한다고 되는 것도 아니고 그래서 근데 정말 그 인수위 시절에 당선인 시절에는 그 뭐 공천 문제 가지고 뭐 할 정도로 저도 정말 시간적 여유도 없었습니다. 더구나 그날이 뭐 취임 전날이라고 하는데 취임 전날 제 기억에는 그 취임식에 오는 외교 그 특사들을 응대하는 데만 하루 종일 제가 했던 것 같은데요. 하여튼 뭐 그렇습니다. 솔직하게 다 말씀드리는 겁니다. 그리고 또 뭐 창원 산단 문제. 창원 산단을 포함해서 한 10몇 개의 국가 산단은요. 제 대선 공약입니다. 그리고 이 산단의 지정이라는 거는 다 오픈해서 진행하는 거지 비밀리에 진행하는 게 아니고요. 신청을 받습니다. 받고 저걸 이제 산업 정책적인 면과 또 토지에 대한 이런 인허가 뭐 형질 변경 이런 게 들어가야 되기 때문에 국토부와 산자부가 이제 같이 진행을 해 나가는 건데 위원회를 만들어서 전부 진행을 하고 그걸 응하려고 하는 이제 각 지방자치단체에서 자기들이 뭐 적극적으로 자료도 내고 이렇게 해서 결론이 나는데 뭐 저도 위원회에서 이렇게 결정이 났다 그러면 결정이 났느냐고
보고받고 보고받으면 바로 대통령이 보고받는 즉시 바로 푸는 거거든요. 언론에 릴리스하는 겁니다. 뭐 저한테 해서 제가 보고 다시 조정을 해서 뭐 마지막 도장을 찍어줘야 되는 것이 아니고 이 절차 자체가 마치 재판하듯이 쭉 위원들이 이걸 받아서 결정을 하면은 아마 그래도 제가 언론에 난 거 보고 알아서는 안 되니까 대통령께 보고가 갔다 그러면 아마 즉시 언론에 릴리스 하는 거라. 그리고 뭐 그거를 누구를 뭐 제가 전화해서 뭐 됐다 말았다 그런 거 자체를 할 수도 없고 그러니까 뭐 그런 식으로 생각하시면 될 것 같습니다. 네. 이 자리를 빌려 김여정 부부장에게 전하고 싶은 말씀이 있으신가요? Could you please repeat your question in English? 윤석열이 지금 당장 긴급 체포되어야 한다고 생각하신다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 여러분의 민심이 표현되어야 할 때가 됐습니다. 정치 강타가 여러분과 함께 싸우겠습니다.